तो स्वागत है बच्चों अगली कक्षा के लिए। अब हम आगे का पाठ देखेंगे। तो पिछली कक्षा में क्या हुआ था, उनके परिवार के बारे में हम जान गए थे। तो उनके पिता किशन पाल सिंह, उनकी माता हंसा देही नेगी और क्या है, उन्होंने कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो जैसे पर्वतों की चढ़ाई की थी और हिमालय पर्वतारोही के सम्मेलन में भाग लिया था और तेनसिंग नोरगे और जुंके ताबी इनसे मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के दौरान उसके मन में और भी हिमालय पर्वत चढ़ने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। तो कर्नल कुल्लर नामक एक नेता के साथ वो साउथ पोल तक पहुंच तो गई और उसके बाद बहुत क्या हो गया, हिमालय पर्वत चढ़ने के लिए तैयारी करने लगी और उसके बाद कुछ नाश्ता वाश्ता खाकर और चाय पीकर तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी के साथ वो चढ़ाई करने के लिए चल पड़ी। तो इतना तक हुआ था। मैं समझती हूँ कि उनके जो बचपन के बारे में एक प्रश्न वहाँ पर आएगा, उनके बचपन कैसे बीता। तो तब आप लोग लिख सकते हैं कि वो 5 किलोमीटर पैदल चलती थी। देखिएगा, आपको पहले याद रखना है कैसे स्कूल जाती थी। वो कैसे स्कूल जाती थी? पैदल जाती थी। कितने किलोमीटर दूरी? 5 किलोमीटर दूरी पर जाती थी और पर्वतारोहण प्रशिक्षण लिया। उसके बाद वो पढ़ाई के उनके पहले ही कहा गया है कि वो साधारण परिवार में जन्मी है, तो इसलिए वो पढ़ाई के लिए किस तरह खर्च जुटाती थी। तो खर्च कहाँ से होता था? वो सिलाई करती थी, सिलाई का काम करती थी और सिलाई करने के बाद वो अपने पढ़ाई की खर्च जुटाने लगी। और कितने तक पढ़ी? संस्कृत में एमए और बीएड, ये 4 जो है, ये 4 अगर आप याद रखेंगे तो उनके बचपन कैसे भी था। यहाँ पर है, देखिएगा, विचेंद्र का बचपन कैसे भी था, इसके बारे में ये आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिएगा, और कौन सा प्रश्न है यहाँ पर? विचेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। तो परिवार का परिचय क्या है? पिता का नाम किशन पाल सिंह है, माँ का नाम हंसा देवी नेगी है और वे 5 संतानों में से तीसरी संतान थी और वे एक साधारण भारतीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। इतना तक लिखिएगा। आगे चलेंगे। मैं समझती हूँ पिछली कक्षा के जो भी विवरण था, पाठ था, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे समझकर मैं अगले पैराग्राफ में चलती हूँ। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो पूरा दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फव्वारे का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिएगा, क्या हुआ, 4 बजे उठ गई थी, है ना, अपने जो भी खाना वाना सब जो भी है वो सभी करके 5 बजे तंबू से बाहर आई। तो सब कुछ तैयार होने के बाद वो 6:20 पर कहाँ गई? अंगदोर्जी और विचेंद्र पाल दोनों कहाँ गए? साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था और ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ದಿನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು। 6:20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ। ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯನ? ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. अंग दोर्जी और मैं साउथ हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। तो मैंने पहले ही कहा है कि साउथ कोल में जो है वो बहुत ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है। पिछले रात ही इतनी हिम मಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. तो वहाँ ठंड बहुत अधिक लग रही थी. ಹಿಮ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಿಮಪಾತ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. देखिएगा इसकी ಇವರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ರಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಹಗ್ಗ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುಕ್ಕು ಥರ ಅದು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. ಅದೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. अंग दोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए. निश्चित गति मतलब ಒಂದೇ ಹದವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹದವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. ಅವರ ಜೊತೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಠಿನಾಯಿ मतलब ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो. हमें बर्फ काटने के लिए फव्वाड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा. ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಸೀದಾ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೀದಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತೋದು ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಐಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬುರ್ಬುರಿ ಅಂದರೆ ಚೂಪಾಗಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಮಾನೋ ಶೀಶೆಗೆ ಚಾದರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋ. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೀಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ಬರ್ಫನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಫಾವಡಾ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು ಅದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರೇ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಣ್ಣ ಕಾಲಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರು, ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದರು. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ 1, ಕ್ಯಾಂಪ್ 2, ಕ್ಯಾಂಪ್ 3 ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. अंग दोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं. यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಥಕ್ ಗೈ ಹೋ, ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी. ಪುನಃ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ह्लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि ह्लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. तभी ह्लाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से लेकर चढ़ रही थी. मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगा. तो क्या है,
2 ಗಂಟೆ से कम समय में ही हम ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ पर 2 ಗಂಟೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಉಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ, ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷನೂ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಹ್ಲಾಟು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಮತ್ತು ಹಾ ಇದೆ, ಹ್ಲಾಟು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಏಕ್ ನೈಲಾನ್ ಕಿ ರಸ್ಸಿ ಕೌನ್ಸಿ ರಸ್ಸಿ? ನೈಲಾನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೈಲಾನ್ ಕಿ ರಸ್ಸಿ लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े. रस्सी ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर. 2.5 ಅಂದರೆ 2.5 ಲೀಟ್ರು, 4 ಲೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. 2.5 ಲೀಟ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಿ ದರ್ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಚढ़ रही थी. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಮೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಉಸ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಿ ಅಪೂರ್ತಿ ಬಢಾಯಿ ಮುझे ಕಠಿನ್ ಚढ़ाई ಆಸಾನ್ ಲಗನೆ ಲಗಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಸಾಹಸಗಾಥ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು PPT ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರು ಹತ್ತುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಓದುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದು, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ. ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಫ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊರತು ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. मैंने देखा कि थोड़ी तो दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है. मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी. मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी. यहाँ पर एक प्रश्न आएगा आपको, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री पाल के अनुभवों के बारे में लिखिए अंत. तो ऊपर हवा की गति ಮೊದಲೇ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹವಾ, ತಂಪಾದ ಹವಾ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದರ ಗತಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಝೋಂಕೆ
बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे ನೋಡಿ ಚೂಪಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಚೂಪಾಗಿರುವ ಕಣಗಳು ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ अंतः ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है ಇವ್ರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಏನು ಪರ್ವತದ ಇದೇನಿದೆ ಅದು ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದು ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಏನು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿयों आज हम यहाँ तक रुकते हैं कल देखेंगे कि उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका अनुभव क्या है वो क्या करती है क्योंकि उनका सपना था कि वो कुछ करे कुछ ऐसा करे कि उनको भी तृप्ति मिले और देश का गौरव भी बढ़ाए इस तरह का एक सपना उनके मन में था वो पूरा हो गया था तब उन्होंने क्या किया इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों धन्यवाद।